لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات پڑھے والے محمد اور اس سے بہتر صلوات پڑھے والے آپ سب کی تھکاوٹ کا احساس ہے۔ ظاہر ہے جب ایام ادا ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ویکینڈ نہیں ہوتا، ویکینڈ پہ اور بھی زیادہ مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج ماشاءاللہ جعفر بھائی کی طرف سے مجلس تھی اور میری بڑی تمنا تھی کہ اس مجلس میں شریک ہوں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہاں البنی سے مولانا یہاں پڑھنے آئے اور مجھے البنی مجلس پڑھنے کے لیے جانا پڑا۔ میں سیدھا البنی سے آ رہا ہوں، راستے میں پھر صبح 9 بجے نکلا تھا، دوپہر میں مجلس، پھر وہاں سے 3:30 بجے نکلا، زینبیہ کی مجلس پڑھی اور آپ کی خدمت میں ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ مجلس حسین ابن علی وہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ انرجی پیدا کرتی ہے، علیحدہ طاقت دیتی ہے، جو ذاکر سناتا ہے اور آپ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے عام طور پہ ذاکرین ایک جملہ کہتے ہیں کہ آج 5 محرم ہو گئی، 5-6 دن اور باقی ہیں۔ ہم لوگ ہندوستان پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں 5-6 دن نہیں، ہمارے یہاں مکمل 2 مہینے 8 دن عزاداری ہوتی ہے۔ آپ سنیے، ہمارے لیے 5 محرم نہیں، ہمارے لیے مکمل 2 مہینے 8 دن مکمل عزاداری ہوتی ہے اور کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ کہتا چلوں آپ کے لیے، آپ نے ایک نام سنا ہوگا آیت اللہ مرشی نجفی، 90s میں ان کا انتقال ہوا ہے 105 سال کی عمر میں، 105 سال کی عمر میں، اور نصاب تھے وہ۔ نصاب جانتے ہیں کس کو؟ جو آپ کے دادا کا نام پوچھ کے آپ کا پورا سلسلہ جو ہے امام تک پہنچا دے۔ اکثر ہندو پاک کے علماء جو ہیں اپنا شجرہ مومنین لے کے آتے تھے، وہ کہتے تھے حضور میرے دادا کا نام یہ ہے، بستی کے ساتھ کہ آپ کے دادا کہاں سے، مدینے سے شروع کرتے تھے، کہاں کہاں ہوتے ہوئے آپ کے دادا ہندوستان پہنچے اور سب سے پہلا قیام کہاں کیا اور کون سی بستی آباد کی۔ 2,80,000 کتابوں پر حاشیہ، جیسے آپ کوئی کتاب لے لیں اور پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نشان لگاتے ہیں، اس طریقے 2,80,000 کتابوں پر انہوں نے حاشیہ لگایا ہے۔ کانگریس لائبریری کے بعد 2nd نمبر ان کی لائبریری کا ہے، اور سبزی کی دکان تھی ان کی اپنے آذوقے کے لیے سبزی کی دکان تھی۔ زندگی میں حج نہیں کیا کیونکہ اتنا پیسہ نہیں بچا۔ جب کوئی ہندوستان سے زائر آتا، ظاہر جاتے ہیں مراجع سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، جب کوئی جاتے تھے تو باقاعدہ مکمل تعلیم، عوام کی بتا رہا ہوں میں، علماء کی نہیں، ہندو پاک کے علماء کی نہیں، عوام جب جاتے تھے تو پورے کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے، چائے پلاتے تھے، اور جب وہ واپس جاتا تھا تو دروازے تک چھوڑنے آتے تھے۔ ایرانیوں کو اعتراض ہوتا تھا اس بات پہ کہ آپ کسی ایرانی کو تو اس طریقے سے چھوڑنے نہیں جاتے، یہ ہندو پاک کے زائر آتے ہیں اور آپ ان کو چھوڑنے جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے ان کا مقام جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ جتنے محب اہل بیت کے یہ ہیں ویسے تم نہیں ہو۔ جاؤ حرم میں جا کے دیکھو، جو دروازے میں بیٹھا ہوا ہے، دکان، دروازے کے چاروں طرف دکانیں ہیں نا، اس سے پوچھو کہ حرم میں زری کے پاس کب گیا تھا،
کوئی 8 سال کہے گا. زری کے پاس کتنا ہے حرم کا فاصلہ؟ زری کے پاس زیارت کرنے کے لیے کب گیا تھا؟ کوئی 8 سال بتائے گا, کوئی 10 سال بتائے گا. اور یہ لوگ تڑپتے ہیں یہاں آنے کے لیے. اسی لیے انہوں نے اپنے یہاں امام باڑے شبی بنائی ہے ان مقامات مقدسہ کی جہاں شب و روز گزارتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے یہ آیت مبارکہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. میں نے اس سے متعلق اور 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی اور روزانہ کوئی نہ کوئی آیت پیش کرتا ہوں. آج آپ کی خدمت میں ممکن ہے کوئی حدیث پیش کروں گا, کوئی آیت, مگر میں نے چاند رات کی مجلس میں تھوڑا سا ایک خاکہ پیش کیا تھا کہ آج اس زمانے میں جتنے معجزات, جتنا علم, جتنا کردار, جتنی فضیلت اہل بیت اور علی علیہ السلام کی بیان ہمارے علماء کرتے ہیں, یہ معجزہ ہے, معجزے سے کم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مکمل 253 سال تک 250 ایئر تک جو ہے وہ اتنا ظلم و ستم بعد وفات پیغمبر کیا گیا. کتابوں کو آگ لگائی گئی, تمام مورخ خرید لیے گئے, عالم خرید لیے گئے, مفسر اور محدث خرید لیے گئے, اور وہ پیسہ لے کر کے فضائل چھپاتے تھے, لکھتے نہیں تھے. یہاں تک کہ ایک دست عام تھا کہ حدیث میں یہ بھی نہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے یہ حدیث نقل کی ہے. فضیلت تو چھوڑ دیں, نام بھی نہ آئے. اب اس کی ایک مثال دیتا جاؤں. اب میں نے شاید عربی کی آپ کی خدمت میں عمر ابن عبدالعزیز. کون ہے عمر ابن عبدالعزیز؟ وہ خلیفہ ہے بنی امیہ کا جس نے امام علی علیہ السلام پر جو خطبے میں امیر معاویہ نے لعان شروع کی تھی اس کو بند کرانے والا عمر ابن عبدالعزیز. اور وہ جو بھی حالات رہے ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے زمانے میں کیا ظلم و ستم کم ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء کے بدماشوں کو جمع کر لیا جائے, مکاروں دھوکے بازوں کو جمع کر لیا جائے, اور ہم ان کے مقابل میں تمام انبیاء کے زمانے کے بدماشوں, مکاروں, دھوکے بازوں کے مقابلے میں اور ظالموں اور قاتلوں کے مقابلے میں صرف ایک کو پیش کر دیں, وہ کون ہے؟ حجاج ابن یوسف. اس کا پلہ بھاری رہے گا. اس کے بعد ایک نوجوان آتا ہے, ایکٹنگ کرتا ہے, منہ بناتا ہے. میں کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہتا ہے کہ مجھے میرے اپنے باپ پہ غصہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے غصہ؟ یہ اس نے کہا کہ اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ میرے باپ نے میرا نام علی رکھ دیا. تو حجاج بھی جانتا تھا دائرے کے اس اعلان کے بعد بے انعام ملتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو اس نے کہا اچھا طریقہ نکالا ہے بیت المال سے مال لینے کے لیے. یہ ایک وہ ہے. یہی کے اوپر ایک اور چیز, ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے. ایک شخص ہے بہت بڑا عالم, محدث, بہت بڑا محدث, جس سے حدیث نقل کی گئی, اعتبار کیا گیا. معاویہ نے معلوم کیا سب سے بڑا محدث کون ہے؟ سمرہ ابن جندب. بلواؤ. پہلے تو تکلف کیا, اسے پتا تھا کہ بھئی یہ لوگوں سے جھوٹ بلواتا ہے, جھوٹی حدیثیں نقل کراتا ہے. خیر ظاہر حاکم بلوا رہا ہے, وہ بھی خلیفہ وقت اپنے کو خلیفہ کہہ رہا ہے, بلوا لیا, آ گئے. حضور کیا بات ہے, کیوں بلوایا؟ آپ نے کہا اتنے دن سے بلوا رہے, تمہیں پتہ نہیں ہے؟ مجبوری جو بھی ظاہر کی. کیا بات ہے؟ ان کا میرا ایک بہت ضروری کام ہے تم سے. وہ کیا ہے؟ کہا تمہیں سنا بہت بڑے محدث ہو. ان کا یہ تو انکساری آپ کی بہرحال تھوڑا بہت اپنے یاد. انہوں نے کہا نہیں, پہلے جس سے پوچھا ہے اس نے تمہارا نام لیا ہے. بہت بڑا محدث ہے, قابل اعتبار ہے, جو اس کی بات کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں کرتا. ان کا میرا ایک چھوٹا سا کام ہے. کہا وہ کیا ہے؟ اب اس نے قرآن کی 2 آیتوں کی تلاوت کی. ایک آیت تو آپ سنتے رہتے ہیں مولا کی فضیلت میں جو شب ہجرت کی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جی کہا اس آیت کو پلٹ دے. کیسے پلٹوں؟ کہا لکھ دے کہ یہ ابن ملجم کی شان میں اللہ نے نازل کی ہے. سنیں, یہ تو نقل کر دے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابن ملجم کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور دوسرے کیا کر, دوسری آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُ الْخِتَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
वयुहलिकुल हर्थ वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, पारा 2 सूरह बकरा रुकू 25 आयत नंबर 9। इसका तर्जुमा है, ए रसूल, मुनाफिकीन से बाद लोग ऐसे भी हैं जिनकी चिकनी चिपड़ी बातों से आप जो है आपके दिल में उनकी एक मोहब्बत पैदा होती है। वो आपके सामने जो है बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं अल्लाह की, और आपकी जो है आप उनकी मोहब्बत में ना आए, आपके बाद में झगड़ालू हैं, झगड़ा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जब इनका बस चले तो ज़मीन के ऊपर फिसाद फैलाए। कहो ये आयत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए है, उसके बदले में तुमको 1 लाख दिरहम दूंगा। उसने कहा इतना बड़ा काम, आखिरत भी बेच दूं, हैं, दुनिया भी खराब कर लूं, और वो भी 1 लाख रुपए के ऊपर। अब बोली लगती है। उसने कहा कि ये काम ना, उनका साहब मेरे बस का ये काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 2 लाख। उन्होंने कहा नहीं साहब, आप जानते हैं अली इब्न अबी तालिब का मर्तबा क्या है, और अगर मैं कह दूंगा तो कयामत मच जाएगी। उसने कहा कि नहीं ये काम तो तुम्हें करना, वो नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा 3 लाख। 4 लाख पे बोली छूटी। ठीक है साहब 4 लाख दे दीजिए, हम कह देते हैं। इन्होंने नकल कर दिया, किताबों में आ गया कि वो जो रसूलुल्लाह, अब चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ये तो सबको मालूम है कि जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली इब्न अबी तालिब से बातें करते थे और इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बातें करते थे, वैसे कोई नहीं करता था। आपने सुना भी होगा जाकिरों से, ऐसा भी वक्त आएगा टैक्स लगा दिया रसूलुल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने हुक्म दिया इन सबको कहें कि कीमत अदा करें रसूलुल्लाह से अगर बात करना चाहते हैं माल की शक्ल में। और जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी दीनार देना चाहा, आपने फरमाया ये उम्मतियों के लिए हुक्म है, तुम्हारे लिए हुक्म नहीं है, तुम तो मेरे भाई हो, फिर दुनिया वाला आखिरा। भाई से कोई पैसा लिया जाता है? अल्लाह का हुक्म है, अली इब्न अबी तालिब मुस्तस्ना है, अली से कोई पैसा नहीं लेना है, बकिया उम्मतियों को पैसा देना पड़ेगा अगर स्पेशली वो कोई बात करना चाहते हैं अलग से। समझ गए आप? अच्छा जाहिर है, जब ये मैंने सिर्फ आपको एक नमूना दिया है, इस तरह की कितनी, यानी अब आप सोचें कि जो आयत हजरत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत में खास आई है शब हिजरत सोने के सिलसिले में, उसको कहा गया इब्ने मुल्जिम ने कौन सा कमाल किया ये तो बताएं, जिसकी बिना पर अल्लाह उसके नफ्स को खरीद ले। भाई नफ्स खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है? अल्लाह और अपनी रजाओं का मालिक। तो अब जब जाहिर है कि इब्ने मुल्जिम जैसा बन जाएगा तो फिर तो जाहिर है जिसको चाहे रजी अल्लाह बना ले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर अली इब्न अबी तालिब रजा इलाही के मालिक हो गए तो जिसको चाहे रजी अल्लाह लिख ले, अगर अली राजी नहीं है तो अल्लाह राजी नहीं हो सकता। सलावत पढ़े वाले और इससे बेहतर सलावत पढ़े। तो मैंने अर्ज किया कि इन किताबों के अंदर जो है, ज़ाहिर के मुख्तलिफ मजालिस में आपके खत्म पर इतना दामन में वक्त में गुंजाइश नहीं होता, न उस मौजू को ये जाना है, मगर ये पूरा का पूरा जो जुल्म और सितम था, किताबों पर भी जुल्म हुआ, हर तरीके से जुल्म हुआ, और कोई वो नहीं, यहाँ तक कि नाम तक मिटा दिया गया। मगर क्या कहना अहले बैत अतार का, जिनको मुंतखब कर लिया तो ऐसा बना करके छोड़ा है कि कयामत आ जाए मगर पाए सिबात में जो है लग़्ज़िश नहीं आ सकती। आज लबनान के जियालों को देखा है, लबनान के शियों को देखा है। हमने तो हमारे ज़माने में लबनानी साथी हमारे क्लास शुरू हुआ करते, ऐसे ऐसे तबर्राई पूछिए नहीं, ऐसे ऐसे मौलाई पूछिए नहीं। आप क्या नारा लगाएंगे मौला का जो वो लगाते हैं? उनकी माएँ लोरिये दे दे करके, अली के नाम की लोरिये दे करके उनको पालती हैं। हमारे यहाँ तो आलम ये बच्चों को पालने के लिए अब तो जो आसान तरीका है कि कार्टून लगा करके टेलीफोन के ऊपर बच्चे को दे देते हैं, वो देखता रहता है, फूड खाता। हम भी देखते हैं अपने घर में, हमारे ये भी होता है, ये नहीं अलग है। मगर वो अरब के लिए वो माएँ अपने बच्चों को अली के नाम की लोरिये दे दे करके पालती हैं। किसने परवरिश की? बदतरीन इलाका था लबनान का। अबू दर सहाबी, कौन सहाबी? जिनको जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चचा कह के पुकारती। इससे बड़ा शरफ कोई होगा कि शहजादी चचा कह के पुकारे? इससे बड़ा कोई शरफ हो सकता है? शहजादी कौनैन जनाब फातिमा को ज़हरा चचा कह के पुकारे, वो अबू दर जिनके लिए हुजूर फरमाते हैं सूरज ने जमीन को रोशनी नहीं दिखलाई
मगर अबू दर से बढ़ के सच्चा हो। अबू दर से कहा कि बैत करो। किसकी बैत? इंसान एक ही मर्तबा अपने को बेचता है, बार बार नहीं। मैं बैत कर चुका, मैं गदीर में अली वलीउल्लाह का कलमा पढ़ चुका। अब ये कलमा मौत के साथ दफन होगा। अच्छा ठीक है, इनको जो है शाम भेज दिया जाए। शाम भेज दिया गया ऐसी सवारी के ऊपर कि पूरे रास्ते, बूढ़े आदमी है, पूरे रास्ते इनको तकलीफ पहुंचे। शाम में खत भेज दिया गया, इनको शाम के बदतरीन इलाके में रखा जाए। लबनान बदतरीन इलाका, शाम तो पूरा इलाका शाम कहलाता था, वो उसका बदतरीन इलाका लबनान था। उस इलाके में अबू दर को रखा गया। अब आप अबू दर का कमाल देखें, ये क्यों जहमतें उठा रहे हैं इश्क अली इब्न अबी तालिब में। जहां सब वजीफे ले रहे थे ये भी वजीफा लेते, जहां सब मालदार और गनी हो गए ये भी गनी हो जाते। नहीं, अब वहां नमाज पढ़ना शुरू की, लोगों ने देखना शुरू किया, दुआएं मांगना शुरू की। अंदाज, अखलाक, मोहब्बत, प्यार, आहिस्ता आहिस्ता लोग करीब आने लगे। आपका नाम क्या है? अबू दर। अच्छा, आपने इबादत किससे सीखी? मौला अली इब्न अबी तालिब से। ये अखलाक किससे सीखा? मौला अली इब्न अबी तालिब से। ये इल्म किससे लिया? मौला अली इब्न अबी तालिब से। पूरे लबनान की एक साल में ऐसी तरबियत की कि हाकिम शाम, अमीर शाम किसको? अपने खलीफा को, खलीफा सालिस को इत्तला करता है मदीने में, कहा कि तुमने किसको भेज दिया, इनकलाब आ गया यहाँ पर। अगर कुछ दिन अबू दर और रह गए मेरी गवर्नरी खत्म, तेरी खिलाफत खत्म। यह है किरदार, यह है अमल, यह है जिंदगी। उसकी एक बेटी है साथ में। पूछा अबू दर, जब वापस आए वहां से भेजा गया, फिर उसी आलम में भेजा गया, यहाँ पर आए, अब आर्डर पूरे बुलाया दरबार में। क्या बात? सिर्फ एक कसूर था आपका, एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। जो सबसे बड़ा कसूर था वो ये था कि आप दरबार में बैठे थे, हिसाब हुआ, मालूम हुआ 4000 दीनार जो हैं वो खलीफा वक्त के खजाने में रखे हुए। आपने फरमाया, और जो मौला अली के चाहने वाले हैं वो भूखे मार रहे हैं बेचारे। मौला तो मदद कर ही रहे, मगर ज़ाहिरी तौर पे उनके वज़ाइफ जो है कम कर दिए गए। ये आप सुनते हैं ना कि जनाब आयशा हर रोज़ जो है उनके खिलाफ बाकायदा महाज बना लिया था, और एक रोज़ जो है बाकायदा रसूलुल्लाह का लिबास और आपकी नालैन जो है और असा लेके सर पे रख के मस्जिद में आ गई, और उन्होंने खूब कहा क्यों? इनके जितने वजीफे थे ना, एक ज़ौजा रसूल का, एक जवान बेवा का, एक खलीफा वक्त की बेटी का, ये 3-4 वजीफे लगे थे। इन खलीफा ने ख़त्म कर दिए एक वजीफ़ा, बेवा होने का, रसूलुल्लाह की ज़ौजा होने का एक वजीफ़ा रखा, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए। तो हुआ बहरहाल वो जनाब अबू दर ने पूछा तुम्हारे ख़जाने में कितने पैसे हैं? उन्होंने कहा कि 4 लाख दिरहम। किसके हैं? मेरे और किसके होते? कहा वो वाक़या याद है तुमको, मैं और तुम दोनों साथ पहलू ब पहलू बैठे थे और रसूलुल्लाह अचानक रोने लगे, और हमने पूछा या रसूलुल्लाह क्यों रो रहे हैं? कहा बैतुल माल का सारा सामान चला गया, लोग मुस्तहक ले गए, मगर 2 दिरहम बाकी रह गए, उसका मुस्तहक नहीं आया, इसलिए गिरिया कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी कब्ज़े रूह हो जाए और हकदार का हक ना पहुँचे। 2 दिरहम और तुम्हारे यहाँ 4 लाख। मुंह पे हाथ रखा, अब इसके बाद नाम ना लेना, इसके बाद नाम। अब देखें कैसे कैसे गनी बने हैं लोग। और अब जब वहां से निकाला गया, पूछा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद और महबूब जगह कौन सी है? कहा मदीना। और सबसे ज्यादा खराब कौन सी जगह है? रबला। का रब से भिजवा दो, कोई इस्तकबाल के लिए न जाए, कोई खुदाफिज कहने न जाए, अबू दर को निकाला जाए यहाँ से। जब ये खबर मौला अली को पहुंची और इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम को, उन्होंने कहा कि हम और अपने चचा को खुदा हाफिज न कहें। रोते हुए मदीने की आखिरी सरहद तक जनाब अबू दर को छोड़ने के लिए आए। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद।
में एक चीज आ गई थी कि आप माशाल्लाह से मोहब्बत में जाहिर है कि आप नारे लगाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप याद रखिएगा हमारी मंजिल एक ही है। थोड़ा बहुत फर्क होगा हमारे महलों में, हमारे मकानों में, हमारे रिहाइश में, मगर सबके मकानात जन्नत में एक ही जगह होंगे। हम हमारे मकानात में कोई फर्क नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है आपस में, वरना बानी मजलिस, जाकिर मजलिस, तबरुक लाने वाला, बानी, नौहा, सलाम, हम सबका दर्जा एक है। हमारी मोहब्बत में, इश्क में कोई कमी नहीं है। आप जितना चाहे जोर से मातम करें, जितना चाहे आहिस्ता करें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मैंने 2 दिन पहले जिक्र किया, तो उसमें एक लफ्ज है कि एक कतरा आंसू मच्छर के पर के बराबर मुसीबत हुसैन इब्न अली पर निकल जाए, सारे गुनाह माफ, दाखिल जन्नत। कल तक तो अफसोस ये है कि गैरों का जवाब देना पड़ता था, आज अपने मैदान में। फज़ाइल अली बयान करें तो इनको हजम नहीं होते, अहले बैत की कोई फजीलत बयान करें इनको हजम नहीं होती। तो या तो हदीस से इनकार कर दें, तमाम साहिब सित्ता 6 किताबें अहले सुन्नत की, 4 हमारी हदीसों की, 10 किताबें तो ये हो गई। उसके अलावा मुस्तदरक है और दूसरे कितनी किताबें इस्लामी है, उन सब में एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है। आप फरमाते हैं अगर तमाम दरिया मिस्ल रोशनाई के हो जाएं और पूरी कायनात के दरख्त मिस्ल कलम के हो जाएं और पत्ते मिस्ल कागज के हो जाएं, ये खत्म हो जाएंगे, दरिया खत्म हो जाएगा, दरख्त खत्म हो जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, मेरे अली के फजाइल खत्म नहीं होंगे। तो कहाँ है वो फजीलतें? हमारी अक्ल महदूद है, हमारा इल्म महदूद है, दायरे हमारी उम्र महदूद है, तो हम कितनी फजीलतें बयान कर सकते हैं और कितनी पढ़ सकते हैं, ला सकते हैं, जितनी फजीलत होगी। और अब एक और हदीस मिलती है, या अली अल्लाह को मैंने पहचाना, या तुमने पहचाना, अल्लाह को या मैंने पहचाना या तुमने पहचाना, मुझे या अल्लाह ने पहचाना या तुमने पहचाना, और तुमको या अल्लाह ने पहचाना या मैंने पहचाना। एक हदीस ये, मेरी पहचान अल्लाह ने कराई, अल्लाह की पहचान मैंने कराई, तुम्हारी पहचान बुतों ने कराई। जानते हैं आप बुतों ने क्यों कराई? जब बुतों को तोड़ा है अली इब्न अबी तालिब ने, तो उससे मारिफत हुई कि बुतों का तोड़ने वाला कौन है। हर कबीले का बुत था, हर कबीले से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दुश्मनी मोल ली, क्योंकि उनके खुदाओं को तोड़ा है। और ये सिफत खास हुजूर फरमाते हैं, या हमारे जद इब्राहिम की थी या अली इब्न अबी तालिब की। यानी बुत खाने में जाकर के जब आपने ईद के दिन नमरूद के मुंतखब लोगों के सारे बुतों को तोड़ दिया, तो हजरत इब्राहिम, पूरा वाक़या कुरान में मिलेगा कि जो बड़ा बुत था उसको नहीं कुछ कहा, सारे बुतों को तोड़ दिया, सब बुतों को। और जो आखिरी बुत बचा है, जो बड़ा है और सामने खड़ा हुआ है, वो जिस कुंदाले से तोड़ा वो उसके गले में लटका दिया। दरवाजे के पीछे खड़े आए, सबके सब जब आए अपने अपने बुत को लेने के लिए, तो देखा वहां तो पूरा बुत खाना उजड़ा हुआ है, जितने आर्डर थे सबके सब किसने तोड़ा। अब यहाँ पर किताबें लिखती हैं कि सिर्फ एक ही नाम था, उसी लड़के ने तोड़ा। इस वक्त उम्र 13 या 14 साल की थी। समझे आप? जैसे ही कहा कि उसी ने, किसने? इब्राहिम ने। और बनाने वाला कौन था? सगा चचा, सगा चचा आज़र। सामने आ गए दरवाजे से, क्या हुआ? तुमने तोड़ा? मैं, इससे पूछो, ये तुम्हारा खुदा है ना, इससे पूछो किसने तोड़ा है, इसके तो आंखें भी हैं। उन्होंने कहा कि कलाम करेगा। ताज्जुब है, खुदा तुम्हारा है, तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेगा तो और किसकी सुनेगा? उनका जो अपने को नहीं बचा सका वो तुम्हें क्या बचाएगा? ये ईमान था हजरत इब्राहिम का। हुजूर फरमा रहे
उस मंजिल पर ईमान की या मेरे जद इब्राहिम थे या अली इब्न अबी तालिब। जिस तरीके से हजरत इब्राहिम ने उस बुतखाने में जाके बुतों को तोड़ा है, वैसे अली इब्न अबी तालिब ने फतेह मक्का पर खाने काबा के बुतों को तोड़ा है। अब ये सब तो दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे जी? एक मर्तबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अच्छा, मैं जो आयत पढ़ रहा हूँ उसमें पहला ही जुमला है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ जमीनों आसमान में है, ये पूरी कायनात, पूरी मखलूक सिर्फ तस्बीह करती है किसकी? अल्लाह की। ठीक। अब हुजूर की एक हदीस है, न नमाज से मुतालिक है, न रोजे से, न हज से, न ज़कात से, किसी चीज से नहीं है, सिर्फ एक ज़रबत से है जी। मैंने शेर भी 2 दिन सुनाया आपको, इस्लाम के दामन में बस इसके सवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। ये है ज़रबे यदुल्लाही। आपने क्या फरमाया? ज़रबतो अलीन यौमल खंदक अफजलो मिन इबादती सकलैन। एक ज़रबत पूरी कायनात की, मैं आज कहती है कि पूरी कायनात में, जमीनों आसमान में जो कुछ है वो सब के सब तस्बीह करते हैं अल्लाह की। और अब हुजूर फरमाते हैं जो कुछ जमीनों आसमान में है वो सब की इबादत एक तरफ और अली की ज़रबत एक तरफ। इस तमाम कायनात की इबादत से अफसल वो ज़रबत है जो अली इब्न अबी तालिब ने अम्र के सर पर लगाई। सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मुझे ईमान से बता दें, किसी दुनिया के अंदर कोई बशर, कोई कंप्यूटर ऐसा है जो पूरी मखलूक को जमा करके, उनकी इबादत को जमा करके बताए कितनी इबादत है? पूरी सकलैन की इबादत एक तरफ और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़रबत एक तरफ, और वो भारी है उन तमाम इबादतों के ऊपर। सबकी जितनी इबादत, तस्बीह, तहलील, मलाइका, हर वो समझे, वो सब आ गया, मगर अली की एक ज़रबत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो जब अली की एक ज़रबत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता सकलैन में, तो इनकी इबादत का मुकाबला कोई कैसे कर सकता है? इनके सजदे, रुकू और सुजूद का मुकाबला कोई क्या कर सकता है? वो है मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। हुजूर फरमाते हैं, या अली मुबारक हो, अल्लाह ने कुछ तुमको वो खुसूसियात दी हैं जो मुझ जैसे पैगंबर की, जो तमाम कायनात में अफजल है, उसको भी नहीं मिली। साहब ने पूछा, अच्छा या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी फजीलत है? कहा सबसे बड़ी फजीलत ये है इनकी कि मुझ जैसा खुसर मिला, मुझे ऐसा खुसर नहीं मिला जैसा अली को मिला। इनको फातिमा जैसी दोनों जहान की औरतों की सरदार जैसी ज़ौजा मिली, मुझे नहीं मिली। हसनैन जैसे जमाना में जन्नत के सरदार मिले, मुझे नहीं मिले। जाफर तैयार जैसा भाई मिला, मुझे नहीं मिला। खुद खलीफा दोम कहते हैं, अली इब्न अबी तालिब को जो फजीलतें मिली हैं उनमें से सिर्फ एक अगर मुझे मिल जाती तो इस खिलाफत को लात मार देता, इससे ज्यादा फख्र करता। भाई वो कौन कौन सी है? पहला तो ये अब्दे जनाब फातिमा ज़हरा, दूसरे अलम, तीसरे रसूलुल्लाह का भाई बनाना। अच्छा, एक कमाल मिलेगा, एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। कभी कभी थोड़ा सा आप भी गौर किया, जब आप होता है ना कि इंसान जब टेंशन में होता है, परेशानी में होता है, तो वो कुछ लम्हे के लिए आंखें बंद कर लेता है, अल्लाह की तरफ सोचता है, गौर व फिक्र करता है। कभी कभी आप ये सोचा करें क्या वजह है? अल्लाह ने पूरा कुरान नाजिल किया और हर सूरत से पहले लिखा ये मक्के में आया, ये मदीने में आया, ये मक्के में आया, ये मदीने में, ये मक्के में, ये मदीने में, यही है ना। सूरह हम्द वो है जो मक्की भी है और मदनी भी है। एक बार मक्के में आया, एक बार मदीने में आया। आप कितनी रकत नमाज पढ़ते हैं रोजाना? वाजिब 17,
ٹوٹل 24 آورس کے اندر کتنی رکعت نمازیں ہیں؟ 51. 34 جو ہیں وہ سنت ہے، 17 واجب، یہی ہے نا. ہر چاہے واجب ہو یا مستحب، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد واجب ہے. اگر جان بوجھ کے ترک کر دیا آپ نے، نماز باطل، یعنی وہ نماز کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. جی دوسرے سورے کے لیے نہیں. یہ کیوں، کیا وجہ، کیا ریزن ہے؟ یہ 2 ہی مرتبہ کیوں نازل ہوا اور ہر نماز میں کیوں فرض کیا گیا؟ کوئی تو راز ہوگا اللہ کا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد، اور اس سے بہتر باوجہ بلند صلوات پڑھے والے. تاریخ میں 2 موقع ملتے ہیں اخوت کے، بھائی بنانے کے. سب سے پہلے جب تھوڑے سے مسلمان ہو گئے، ان کو بھائی بنایا کہاں؟ مکے کے اندر. اور یہاں ایک صفت خاص لکھی ہے، ایسے نہیں ایک کو پکڑا دوسرے کو بھائی بنا دیا. مزاج دیکھا. اگر کوئی سگریٹ پینے والا ہے تو سگریٹ پینے والے کو بھائی بنایا ہے، نان اسموکر کو نہیں. اگر کچھ اور پینے والا ہے تو ویسا ہی بھائی بنایا ہے. اگر غصے والا ہے تو غصے والا بھائی بنایا ہے. اگر رحم دل ہے تو رحم دل بھائی بنایا. اگر سخی ہے تو سخی بھائی بنایا. یہ علی اکیلے رہ گئے. تاریخ لکھتی ہے اکیلے رہ گئے، سب کے بھائی بن گئے. جب علی اکیلے رہ گئے تو آپ نے دیکھا چہرے پہ تھوڑا سا مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے. تو مولانا نے پوچھا یا علی کیا بات ہے؟ کہا مولا سب کو بھائی بنایا آپ نے. یا رسول اللہ میں رہ گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں ہو. یعنی سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرا تمہارا رشتہ ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد مدینے آ گئے. اب وہ سب کے سب جو بھائی بنے تھے وہ رشتے ختم، دوبارہ پھر اخوت ہوئی. جی ایک مکی کو لیا جو مہاجر تھا، ایک مدنی کو لیا جو انصار تھا. ایک انصاری اور مہاجر کو دونوں کو بھائی بنا دیا. یہاں پر بھی وہ چیز رکھی، ہم مزاج، ہم مشرب، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کی. تو اب علی کو جو بھائی بنایا، یہاں پھر اکیلے رہ گئے. سب 2 بھائی بن گئے، یہاں پھر اکیلے رہ گئے. تو آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. مکے میں بھائی بنایا علی کو، مدینے میں بھائی بنایا علی کو. دنیا و آخرت کا کیا کرتے، مگر جو مکے و مدینے میں بنائے ان کو نہیں. اب آپ پہچانیے، جب یہ مجھے صرف جملے تھے، ہر ایک کو دیکھ کر کے مزاج کے مطابق ہم مشرب ہے نا. تو اب اس کا معنی ہے کہ جو صفات رسول اللہ کے تھے وہ صفات علی ابن ابی طالب کے تھے. جو علی ابن ابی طالب کے تھے وہ صفات رسول اللہ کے تھے. دوسروں میں صفات کی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، علی میں کسی طرح کی اور رسول میں کمی نہیں ہو سکتی. جو اللہ نے صفت نور کے ایک ٹکڑے کو دی وہ دوسرے کو بھائی ہو گئے. اب سورہ حمد مکے میں نازل ہوا، جہاں اور نام 7-8 نام بتاتے ہیں سورہ کے، اس میں ایک سورہ کا نام ہے شکر. آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ کے اوپر، شکر للہ، شکر کے طور کے اوپر سورہ حمد مکے میں نازل ہوا، دوبارہ مدینے میں. اب جب عبادات کا حکم آیا تو اس سورہ کو واجب کیا 2 مرتبہ. کہا جب پہلی رکعت میں پڑھو تو ذہن میں تصور ہو کہ علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے بھائی مکے میں بنایا ہے. جب دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھو تو ایک تصور ہونا چاہیے کہ مدینے میں بھائی بنایا ہے. نماز میں دونوں رکعتوں کے اندر سورہ حمد کو واجب قرار دے دیا کہ مکے میں بھی علی بھائی بنے اور مدینے میں بھی بھائی بنے. صلوات پڑھنے والے اب آپ جتنی چاہے عبادتیں کر لیں، ٹکریں مارنا ہوگی. خدا رحمت نازل کرے سچے بھائی پہ، بڑے جان لگا کر کے پڑھتے تھے اس منبر پہ. آپ لوگوں نے دیکھا نوحہ بھی، سلام بھی، سب کچھ آج تک ذہنوں میں یاد ہے. آج کل کے جو بچے ہیں چاہے انہوں نے تو خالی نام ہی سنا ہے. وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، لاکھوں ہزاروں سال تھے کہ سجدوں سے کیا ملا، ہے نا. لاکھوں ہزاروں سال کے سجدوں سے کیا ملا. اور دوسرا مصرع میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر سچے بھائی کس کے لیے؟ شیطان کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو بتاؤ کہ اس کو کیا ملا ہے. اور اس نے اللہ جی مل گئے تو اس کو خدا ملا.
हाँ, अब आप देखें ना, शब्बीर जिसको मिल गए उसको खुदा मिला, वहां के ऊपर सजदों के बदले में उनको कुछ नहीं मिला। अब आप जितने चाहे कर लें, क्यों? आप जितनी चीजों को तसव्वुर करते जाएंगे वो मिल्कियत या अली की है या फातिमा की है। जन्नत है तो अली और फातिमा की है, सलसबील है तो अली और फातिमा की है, मीज़ान है तो अली और फातिमा का है, क़यामत के दिन जो परचम रसूलुल्लाह का होगा वो अली और फातिमा का है, जवानान जन्नत के सरदार जो है वो हसन और हुसैन है। अब और जितना हिसाब व किताब होगा वो सब की निगरानी अली इब्न अबी तालिब और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उसमें होगी। तो आपके पास बचा क्या है? अब ये आज़ादारी किसकी है? ये जो वक्त हम खर्च कर रहे हैं फोकट में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जाहिर है कि हम गुनहगार हैं, दुनिया में रहते हैं, जिस माहौल और माशरे में रहते हैं गुनाह भी सरदर्द होते हैं, बुराइयाँ भी माहौल को देख के, माशरे को देख करके आ जाती हैं। तो अली की मोहब्बत वो है जो गुनाहों को खा जाती है, और क़यामत के दिन अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत ही के ज़रिए से शफाअत भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी, और बग़ैर हिसाब व किताब जितने इबादत करने वाले हैं एक एक इबादत का हिसाब होगा। अजर रिसालत अदा किया या नहीं किया, याद रखिएगा। नमाजें पढ़ी, खूब पढ़ी है, तरावी भी पढ़ी है, रातों को खड़े रहे हैं, हिसाब तो अजर रिसालत अदा किया या नहीं किया। अगर किया तो इबादत कबूल होगी, अगर नहीं किया तो इबादत रद्द होगी। एक एक का हिसाब होगा। हमारे भी जितने उलमा मराजे हैं सबका हिसाब होगा, याद रखिएगा। मेरा आपका भी होगा। अगर हिसाब में मजलिस हुसैन लिखी है तो कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं ऐसी रिवायतों को पढ़ना नहीं चाहिए। इसी के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि या अली, एक ऐसा ज़माना भी आएगा पढ़े लिखे लोग तुम्हारे फ़ज़ाइल, तुम्हारी आल के फ़ज़ाइल छिपाएंगे। बहुत से लोग हमारे कहते हैं ना, मौलाना इस रिवायत को नहीं पढ़ना चाहिए था। क्यों? इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए था कि लोग जो है बेअमल हो जाएंगे। जी, हमारे पास फ़ोन आते हैं बाकायदा, ये रिवायत ना पढ़े। बहुत से उलमा बेचारे जो है वो कहते हैं यार ये रिवायत पढ़ दी थी, अब ये आ गया कि साहब ये बेअमल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, आप देख लें, हम तो यहाँ देख रहे हैं, खुदा का शुक्र है इस मुल्क के अंदर जितनी मजलिसें होती हैं या नमाज से शुरू होती है या नमाज एंड के ऊपर नमाज होती है। आज जाफर भाई की मेरे मजलिस का कितने दिन से ऐलान हो रहा है? क्या ऐलान था? इमीडिएटली नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज पहले और उसके फौरी बाद मजलिस। अब आप जहाँ के ऊपर देखिए, मगरिब की नमाज और उसके बाद, मगरिब की नमाज और उसके बाद, मगरिब की नमाज उसके बाद। अब 2 महीने 8 दिन तक हर घर में एक सिलसिला होगा, या एंड पे नमाज है या शुरू में नमाज है। तो कहाँ से तबलीग नहीं हो रही? आप बताएं कहाँ से तबलीग नहीं हो रही है? बस मगर ये कि एतराज करना है, लेकिन क्या किया जाए? बहरहाल ये हमारा कभी सर होगा। एक मरतबा सलावत पढ़े इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। कहीं मिलेगा आपको ये? इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम अली रज़ा अलैहि, इन 3 इमामों के यहाँ खास तौर से मिलेगा। मजालिस का इनेकाद किस सूरत से करते थे, किस शान से करते थे, और शुआरा को नज़र कैसे देते थे और कलाम कैसे करवाते थे। ये जो मजालिस हैं ये अहले बैत का सत्ता है। वरना क्यों ये हदीसें आ गई हैं कि जो इस फर्श के ऊपर आ गया मलाइका आते हैं, रसूलुल्लाह आते हैं, जनाब फातिमा आती हैं ना, अली मुर्तज़ा आते हैं। तो कोई बात तो होगी जो आते हैं। ये कोई कह सकता है मेरे घर में आते हैं, आपके घर में नहीं आते, या हमारी इमाम बारगाह में आते हैं, आपकी इमाम। सिर्फ एक रिवायत है, जहां जिक्र हुसैन इब्ने अली, वहां सबसे पहले सोगवार जनाब फातिमा ज़हरा। एक वाक़या सुन लीजिए। ईरान में एक बहुत बड़े खतीब आगा तेहरानी के नाम से, जैसे अल्लामा तालिब जौहरी, अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी, अल्लामा रशीद तुराबी, जिन लोगों ने सुना है, इन लोगों के नाम थे ना। मिर्जा असर साहब क़िबला होते थे, कल्बे साजिद साहब, मजबा की शाह, ये था ना। इसी तरीके से
तहरानी साहब मुअतबर खतीब, बेहतरीन रिवायतें पढ़ने वाला, बेहतरीन फजाइल पढ़ने वाला, आशूर के दिन बड़े मसरूफ थे, बड़े बड़े लोग मजलिस करें बुला रहे हैं। एक मजलिस से निकले, ये हर शख्स याद रखे, एक मजलिस पढ़ के निकले, एक जगह के ऊपर गिरा हुआ घर है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों ने कुछ चंदा किया और चंदा करके वो मजलिस करने लगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाएंगे देहातों में ये काम होता है, बच्चे भी मुहर्रम में छोटा छोटा तबर्रुक अपने तौर पे लेते हैं, चंदा करते हैं और वही उनकी मशक होती है। आगे जाकर के माशाल्लाह पक्के अदादार वो होते हैं। उन्होंने आपस में चंदा किया और चाय बनाई और फर्श बिछाया और इस इंतजार में रह के आगा तहरानी जैसे निकलेंगे पकड़ लेंगे। अब ये बच्चे गए, जाके दामन पकड़ लिया, आगा एक 2 मिनट के मसाइब पढ़ दिए, आशूर के दिन 2 मिनट के मसाइब पढ़ दिए। अब वो आगा तहरानी सोचने लगे, जाहिर है कि एक मरतबा जहन में आ जाता है ना, मैं इतना बड़ा खतीब अभी इतनी बड़ी मजलिस को खिताब करके आ रहा हूँ, फलां साहब की मजलिस, होता है ना जहन के अंदर। अब उन्होंने कहा ये बच्चों का इसरार, बच्चों ने छोड़ा नहीं इसरार, अच्छा चलो बच्चों आओ मैं तुम्हारे 2 मिनट के मसाइब पढ़। आए, मजलिस पढ़ी, मजलिस पढ़ चुके, जो भी 2-4 मिनट पढ़ी, उसके बाद उन्होंने कहा कि आगा जो छोटा सा एक गिलास होता है, ईरान में देखा होगा, ईरान और इराक में उसको जो है लीवान कहते हैं, आप समझे कि नहीं, इस्तेकान या लीवान ये दोनों नाम लिए जाते हैं। उसमें उन्होंने चाय दी, आगा एक पी लीजिए। अब जाहिर है अब बच्चों का जो अंदाज होता है उसको देख करके, आगा अपने को देख करके, अब उन्होंने मतलब बच्चों ने इतरार किया, उन्होंने दे दिया। उन्होंने क्या किया, बच्चों से लिया और इधर उधर नजर बचाई और वो एक कोने में उसको डाल दिया। याद रखिएगा तबर्रुक अगर खराब भी हो जाए, सड़ भी जाए, हिकारत से न फेंकिएगा। ये आपको मतलब हिकारत से न फेंकिएगा। अगर मतलब होता है ना, गर्मी ज्यादा हो गई, गाड़ी में रखा रह गया, बंद हो गया, खराब हो गया, हिकारत से न फेंकिएगा। अगर उसको कहीं डालना है गार्बेज में, जानवरों के सामने, आंखों से लगा करके मुकम्मल अदब और एहतराम के साथ है। चले गए, शामी गरीबी का मजलिस पड़ी, रात होती है, शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा आ गई। तहरानी क्या तुम में गुरूर आ गया है? आज तुमने जितनी मजलिसें पढ़ी हैं, सिर्फ एक मजलिस मुझे पसंद आई है, एक मजलिस। वो कहने लगे शहजादी एक एक औलाद का मसाइल, फला जगह मैंने आका अब्बास के मजाल पढ़े, फला जगह के ऊपर रौना मोहम्मद के मसाइल, फला जगह आपके पोते अली अकबर के मसाइल, फला जगह मैंने ऐसे मसाइल पढ़े, बीवियां बेहोश हो गई, लोग वो हो गए। शहजादी ने फरमाया सब कुछ तुम सही कह रहे हो, मगर मुझे पसंद नहीं आई, मुझे सिर्फ एक मजलिस तुम्हारी पसंद आई। शहजादी वो मजलिस कौन सी है? कहा वो जो बच्चों के पास जाके तुमने पढ़ी, मगर एक अदा तुम्हारी पसंद नहीं आई। कहा वो क्या? वो चाय जो तुमने हकीर समझ के फेंक दी, वो चाय मैंने अपने हाथों से बनाई। ये शहजादी फरमाती है वो चाय तहरानी मैंने अपने हाथों से बनाई थी, उन बच्चों की चाय थी मैंने। इसलिए मैं कह रहा हूं तबर्रुक की अजमत को समझें। याद रखिएगा जितनी चीजें अहले बैत के मुताल्लिक हैं, इन सब का एहतराम आप पर वाजिब है, और यही आपको जज़ा देगा। नस्ल की आपकी जमानत जो है वो यही तबर्रुकात हैं। एक एक दाना तबर्रुक का बच्चों को अपने हाथों से दे, एक दाना भी तबर्रुक का जमीन पे न गिरने पाए। जो इसलिए आप ले आइए, जरूरी नहीं है कि आप बाकायदा कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, इन्ना अल्लाह पढ़ेंगे, वो होगा नहीं। इधर मंसूब कर दिया कि ये तबर्रुक इमाम का है, उधर उनकी बारगाह में कबूल हो गया। लिहाजा जब लीजिएगा तो तबर्रुक को लेकर सबसे पहले आंखों को लगाइए कि आपको इस इतना खुश नसीब बनाया गया है कि आप हुसैन इब्न अली की मजलिस का तबर्रुक खाएं। याद रखिएगा, चाहे अपने घर ही में बना करके मजलिस करें और अपने बच्चों को खिलाएं, जब आप इमाम का नाम ले दें तो वो नजर कबूल हो गई उसी एहतराम के साथ। तब असर आएगा कि ये है शियाने अली के बच्चे। ऐसे ही नहीं है। मैंने खत्म किया आपकी रहमतों को, हमारी माँ बहनों पर सलाम हो। आज हमारी ये जो तरबियत है, जो आज़ादारी है, ये किसी मदरसे में नहीं, ये किसी मुज्तहिद ने नहीं, ये किसी साहिब तकलीद ने नहीं बताया है। ये सब का सब हमारे माँ बाप जो बचपन में लेकर के मजलिसों में जाते हैं, उसके जरिए से हमारी तरबियत हुई है। माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत वैसे ही नहीं रखी है।
ایک روایت سنانا چاہتا مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ کل سناؤں گا، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا، ان بچوں کی تربیت ماں نے کی ہے۔ جب مکے پہنچے، میں نے بتایا تھا نا آپ کو کل، 4 جوان، جناب مسلم ابن عقیل، جناب عبداللہ، جناب محمد حنفیہ اور حضرت ابو الفضل عباس۔ جناب عبداللہ کو یقین ہے کہ میں ساتھ جا رہا ہوں امام کے۔ مدینے میں پوری کوشش کی کہ مولا سفر نہ کریں، لیکن مکے تک آئے، مسئلہ ہے کہ پروردگار بخار آ گیا اور طبیعت خراب ہو گئی، چلنے پھرنے سے مجبور ہو گئے۔ اب امام نے حکم دیا آپ یہیں رہیں جب تک بیمار ہے، اس کے بعد مدینے، نہیں میں جاؤں گا، کہا میں امام ہوں، اب حکم دے رہا ہوں، اب مجبور ہو گئے۔ کہتے ہیں جب رخصت ہو گئے، بچوں کو چھوڑ دیا وہیں پر، بچوں کو جناب عبداللہ کے پاس چھوڑ دیا۔ یہاں یہ بھی روایت ہے جناب زینب بھی وہیں پر، بھائی کو رخصت کر رہی ہیں، آئیں جناب عبداللہ کے پاس۔ امام نے فرمایا بہن بے شک آپ کا حق مجھ پہ ہے، میرا حق آپ پہ ہے، آپ کا وعدہ اپنی جگہ، مگر بھائی عبداللہ آپ کے شوہر ہیں، حکم شریعت یہ ہے بغیر شوہر کی اجازت کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، قافلہ رکا ہے، بھائی سے اجازت لے لیں، آئیں عبداللہ میں تمہارے عقد میں ہوں، بہن کے اوپر اس سے زیادہ سخت وقت نہیں ہوگا، تمہیں معلوم ہے میرا بھائی اب زندہ واپس نہیں آئے گا۔ ماں کی وصیت سنائی، عبداللہ تمہیں اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا شہزادی روتے، میرا تو خود دل چاہتا تھا مگر امام نے منع کر دیا اس لیے رک گیا، جاؤ شہزادی۔ چلی گئی، بھائی کے پاس آئی، قافلہ بھی روانہ ہوا تھا کہ آواز آئی، دونوں بچوں کو لیے ہوئے آہستہ آہستہ، ایک ہاتھ ایک بچے کے کاندھے پر، ایک ہاتھ ایک بچے کے کاندھے پر، آقا ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں۔ جب ٹھہر گئے کیا ہوا، میری شہزادی کہاں ہے؟ شہزادی ملی، کہا شہزادی مجھے تم امام نے مجبور کر دیا، ایک طرف بیماری نے مجبور کر دیا، یہ دونوں بچوں کو لے جائیں، اگر میرے آقا پہ وقت پڑ جائے ایک کو میری طرف سے قربان کیجیے گا اور ایک کو اپنی طرف سے۔ آگے بچے کہتے ہیں جب کربلا پہنچ گئے اور شب عاشور آئی اور یہ اعلان ہو گیا کہ واقعی اب جنگ ہوگی، اب کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بس ایک ہی سبق ہے جناب زینب کا اپنے بچوں کو، بیٹا کل میدان قتال ہوگا، کل تمہارے ماموں کے اوپر وقت آ گیا ہے، بیٹا یاد رکھنا علی اکبر سے پہلے تم کو جانا ہے، قاسم سے پہلے تمہیں جانا ہے، ماموں عباس سے پہلے تمہیں جانا ہے۔ اور اب ایک روایت امام سے ملتی ہے مڈ نائٹ کے وقت، جب وہ چراغ بجھانے والی ساری روایتیں ختم ہو گئی، اب امام علیہ السلام جناب عباس کو لے کے نکلے، ایک ایک خیمے کا جائزہ لیا، جب اپنے بہن شہزادی جناب زینب کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا، ایک نقشہ بنا ہوا ہے پردے کے اوپر، ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، بچے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، شہزادی جو ہے جنگ کے نقشے بتا رہی ہے، تمہارا نانا کیسے جہاد کرتا تھا، کون سی جنگ کس طریقے سے فتح کی، دشمن کدھر ہوتے ہیں، منظر کشی، و آخر میں فرماتی ہے بیٹا کل کربلا کے اندر دیکھ لیا، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، مجھے معلوم ہے بیٹا تمہاری رگوں کے اندر ماں کی طرف سے جو ہے وہ حیدر کرار کا خون ہے اور باپ کی طرف سے جو ہے وہ جعفر طیار کا ہے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اے بیٹا کل قربانی کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے۔ پھر کہتے ہیں جب صبح کا وقت ہوا جناب عباس کو بلایا، جناب علی اکبر کو بلایا، جناب قاسم کو بلایا، امام حسین کو بلایا، اپنے خیمے میں ایک جگہ بٹھایا اور اس کے بعد 7 مرتبہ دونوں بچوں کا بازو پکڑ کر کے اور گزار دیا، اے پروردگار میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کر دیا، صدقہ اتار دیا، پروردگار میرے بھائیوں کو سلامت رکھنا، اون و محمد کو قبول کر لے۔ جب بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا، اصحاب
آپ قربان ہو چکے تو سب سے پہلے یہی دو شہزادے گئے. کہتے ہیں کہ جب رخصت کیا ہے تو جناب زینب باہر آئیں اور آ کر کے بچوں کو دیکھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف ایک جملہ کہا, مجھے معلوم ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو, اگر لڑتے لڑتے دریا کی طرف چلے گئے تو یاد رکھنا دودھ نہیں بخشوں گی بیٹا, ایک قطرہ آب نہ پینا. کیوں؟ میری سکینہ پیاسی ہے, میرا علی اصغر پیاسا ہے, مجھے یقین ہے تم دریا تک پہنچ جاؤ گے فوج کو بھگاتے ہوئے, مگر ایک قطرہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے. کہتے ہیں دونوں شہزادے گئے, خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. ماشاءاللہ کتنے لوگ وہ ہیں جنہوں نے مشی کی ہے اور جانتے ہیں کتنا فاصلہ ہے ان دونوں شہزادوں کے لیے ملتا ہے. ایک مرتبہ جب فوج کے اوپر ٹوٹ پڑے تو جو فوج کربلا میں تھی وہ کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی, علامان الحفیظ کی آوازیں آ رہی تھی, حسین ابن علی جو ہے وہ داد دے رہے تھے درے خیمہ سے. ایک وقت وہ بھی آیا, دونوں شہزادے خون میں نہا گئے اس خیال سے ہماری اماں خوش ہوں گی, ہم جاتے ہیں اماں کو دکھاتے ہیں. پورا لباس خون میں تر ہو گیا, سر سے خون بہ رہا ہے, بدن سے خون بہ رہا ہے. ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے, ماں نے آنکھیں پھیر لی. اماں دریا پر قبضہ کر لیا تھا, دریا تک پہنچ گئے تھے, آپ ہم سے قسم لے لیں ہم نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں اماں. پھر آپ کیا ناراض ہیں؟ کہا میں نے تو تم کو صدقے اتار دیا تھا. اے بیٹا میں تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی, میری منت ہے کہ تمہارے جنازوں پر نماز شکر پڑھوں گی تاکہ میرا حسین بچ جائے, علی اکبر بچ جائے, قاسم بچ جائے, میرا عباس بچ جائے. اب دونوں شہزادے کہتے ہیں اچھا اماں آپ کے دودھ کی لاج کر کے دکھائیں گے. کہتے ہیں دونوں بھائی پھر گئے, یزیدی فوج کو دو حصوں میں بانٹ دیا, ایک کو اون نے سنبھالا, ایک کو محمد نے سنبھالا, اور جتنا بھگا سکتے تھے بھگائے. ایک وقت وہ آیا, تھک گئے, بچے تھے, بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ ماموں کو آواز دیتے ہیں. ابھی آپ نے مرثیے میں سنا جناب عباس بھی دوڑ کے پہنچے, امام حسین بھی دوڑ کے پہنچے, ابھی زندہ ہیں. جلدی سے ایک کے لاشوں کو امام نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا, ایک کو عباس نے کاندھے پہ اٹھایا, خیمے کی طرف لے کے گئے. خواہش یہ ہے کہ زندہ بچوں کو ماں دیکھ لے, مگر اثناء راہ میں خیمے میں جانے سے پہلے دونوں کی روح پرواز کر گئی. خیمے میں لا کر کے دونوں شہزادوں کے جنازوں کو رکھا. کہا اماں فضہ جاؤ میں ہماری شہزادی زینب کو بلا کے لاؤ. اماں فضہ آئی اور آ کر کہا شہزادی اونو محمد کے جنازے آ گئے. شہزادی آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی آئی, ایک لمحے کو دیکھا, عباس کو دیکھا, اے بھیا ان دونوں لاشوں میں جدائی کر دو. عباس نے دونوں لاشوں میں جدائی کی. اے فضہ ذرا میرا مصلی تو لے کر کے آ. مصلی کو بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, بارگاہ الہی میں دعا کی, پروردگارا اس زینب کی اس قربانی کو قبول کر لے, اونو محمد کی قربانی کو قبول کر لے, میرے حسین کو سلامت رکھنا, میرے عباس کو سلامت رکھنا, میرے قاسم و اکبر کو سلامت رکھنا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیم. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.